दोस्तों एक होर खास रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। तो अज मैं गल करन जा रहा एक होर ताज़ा घटनाक्रम बारे जो कि कौमांतरी पद्धर उत्ते नशे की तस्करी के कारोबार के नाल जुड़ी हुई घटना है। वो खबर है जो कि कैनेडा तो टोरंटो तो आ रही है। एक बहुत ही वड्डी नशे की खेप, बहुत ही वड्डा नशे का जिहड़ा कंसाइनमेंट है उसनूं कैनेडा दी टोरंटो पुलिस ने काबू किया है। तकरीबन दो मुल्कां कैनेडा ते अमेरिका दीयां 10 एनफोर्समेंट एजेंसियां जिस विच कि यूरोप पुलिस, RCMP या US दी DEA शामिल सन, उन्होंने तकरीबन 425 करोड़ तो वध दी जिहड़ी कीमत या अंतरराष्ट्रीय बाजार दे विच कीमत वाली ड्रग्स है उसनूं कॉन्फिस्केट किया है, काबू किया है। तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिस विच कि 9 पंजाबी हैगे ने। इस तो पहला कुछ हफ्ते पहला मैं एक रिपोर्ट नशर की सी जिस विच कि असी प्रोजैक्ट चीता बारे गलबात की सी। प्रोजैक्ट चीता जो कि यॉर्क पुलिस का, यॉर्क रीजनल पुलिस का एक ऑपरेशन सी जो कि साल 2020 ते 2021 भी चलिया। जून 2021 में पहुँचद्या अमेरिका और कैनेडा के बहुत वड्डी गिणती के तकरीबन दर्जनों की गिनती के ऐसे पंजाबी मूल के लोग गिरफ्तार होए। 3 अमेरिका के 16 कैनेडा के जो कि नशे की तस्करी के इनवॉल्व सन। कोकेन तो लैके क्रिस्टल, मैथएम्फेटामिन या होर ऐसिया आइस ड्रग्स जिन्होंने पार्टी ड्रग्स कहा जाता है उन्होंने तस्करी के एक बहुत वड्डे पद्धर से इनवॉल्वमेंट पंजाबियों की इस ऑपरेशन चीता के जरिए सामने आई सी। वो सजैसटिड वीडियो लिंक्स के भी वीडियो अवेलेबल है क्योंकि प्रोजैक्ट चीता के एक जिहड़ा सरगना सी, किंगपिन सी जो कि अमेरिका के सैक्रामेंटो कैलीफोर्निया के जो है उत्थों इस पूरे काम धंधे को चलाता सी परमप्रीत सिंह ढड्डी, उसका भी मैं जिक्र किया सी। उस तो बाद कुछ ऐसिया वीडियोज़ आईयां जिस विच कि परमप्रीत ढड्डी नूं बेल मिलन तो बाद इस मामले दे विच अपने विआह शादियां दे विच, अपने फैमिली फंक्शनस दे विच भंगड़े पाते हुए भी वेख्या गया। लेकिन हुण दी जिहड़ी ताज़ा घटनाक्रम है वो एक होर बहुत ही वड्डे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश है। कैनेडा पुलिस का दावा है कि कैनेडा के टोरंटो के इतिहास के विच इस सब तो वड्डी नशे की रिकवरी है, ड्रग्स की रिकवरी है जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार के जिहड़ी कीमत है वो 425 करोड़ तो वध है। दर्शकों को दस दिए भी तकरीबन 444 किलो तो वध जिहड़ी कोकेन है इस पूरे हॉल दे विच, इस पूरे ऑपरेशन दे विच फड़ी गई है। इस ऑपरेशन नूं पहला ऑपरेशन चीता का असीं जिक्र किया है लेकिन प्रोजैक्ट चीता तो बाद इस ऑपरेशन नूं प्रोजैक्ट ब्रीजा नाम दिया गया। कैनेडा पुलिस वालों US ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के नाल मिलकर यह ऑपरेशन चलाया गया सी ते एक बार फिर वही रूट जो कि ऑपरेशन या प्रोजैक्ट चीता के दौरान नज़र भी आया सी, पब्लिक डोमेन के आया सी। मैक्सीको तो कैलीफोर्निया अमेरिका तो उतों फिर कैनेडा की डोमैसटिक ते स्थानक मार्केट या मंडियां दे विच इस नशे की खपत होनी सी जिस विच की बहुत ही वड्डी गिणती दे विच पंजाबी मूल के वो लोग जो कि कैनेडा के निवासी हैगे ने या भारतीय मूल के वो लोग हैगे ने जो कि इन्हों लोकल मार्केटां दे विच फैलाण दे विच उत्थों जिहड़ी खरीदो फरोख्त उत्थे इस नशे की होनी सी उस दे विच इनवॉल्व सन। सो ये जिहड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन या प्रोजैक्ट ब्रीसा, ये काफ़ी अहम है। 444 किलो इस दे विच कोकेन बरामद की गई है जबकि 188 तो वध किलो जिहड़ी है वो क्रिस्टल मैथ जिसनों की पार्टी ड्रग मन्निया जाता है, क्रिस्टल मैथएम्फेटामिन इसनों कहा जाता है। इस तो अलावा मैरिजुआना कई 100 किलो फड़ी गई है। कुछ होर गोलियां नशे दियां हैगियां ने। इसी दबिश दे विच करीबन 21 जिहड़े व्हीकल हैगे ने या जिहड़े संसाधन हैगे ने ट्रांसपोर्ट के उन्होंने काबू किया गया। तो सब तो वड्डी है, सब तो खास गल इस ऑपरेशन ब्रीसा जिस दे विच कि एक नवे मोडस ऑपरेंडाई का पर्दाफाश होया, यानी कि एक नवा हथकंडा जो कि नशे के तस्करां वालों अमेरिका तो ड्रग्स नूं कैनेडा दे विच या कैनेडा के बॉर्डरां दे विच धक्कण लई वरत्या जाता है उसका खुलासा होया है। वो खुलासा है वो ट्रैक्टर ट्रेलर्स, 2 ऐसे ट्रैक्टर ट्रेलर भी फड़े गए हैगे ने जो कि एक बहुत ही नवेकले ढंग के नाल उन्हां दे विच एक्सरे मशीनां तो बच के इस तस्करी को अंजाम देने लई कुछ ऐसे हाइड्रोलिक जिहड़े जैकेट्स बनाए गए सन, हाइड्रोलिक जिहड़े ड्रॉर्स बनाए गए सन जिन्होंने कि ट्रैप का नाम दिता गया। तो इस जिहड़े हाइड्रोलिक ट्रैप्स नूं एक वक्रे तरीके नाल जिहड़ा ट्रक का जिहड़ा पिछला कंपार्टमेंट हुंदा ट्रॉलर का उस दे विच इस तरीके नाल बनाया गया सी कि बॉर्डरां दे उत्ते जिहड़ी एक्सरे की जिहड़ी मशीनां हैगियां उन्हां दी परख तो उन्हां दी नज़र तो बचा जा सके। सो ये पहला ऐसा मौका है जदों कि टोरंटो या कैनेडा दीयां ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसियां मानदियां हैगियां ने उन्होंने इस तरीके की ढंग ते तकनीक देखी है जिस दे तहत कि ट्रैक्टर ट्रॉलरां दे विच उन्हां दे कैबिन्स दे विच इस किस्म के हाइड्रोलिक ट्रैप्स बनाए गए हैगे ने। ये हाइड्रोलिक ट्रैप्स कई 100 किलो जिहड़ी ड्रग्स हैगी है उसनूं अपने विच रखण दी या उसनूं स्टोर करन दी समर्था इन्हां ट्रैप्स दे विच दसी जा रही है। सो ट्रैक्टर ट्रेलरां दे जरिए नवेकले ढंग दे नाल अमेरिका तो कैनेडा दे विच नशे की तस्करी करन दे इस पूरे गोरख धंधे का जिहड़ा सरगना है वो जेसन हॉल नाम दे एक शख्स नूं दस्सिया जांदा जो कि कैनेडा के सरी का रहने वाला है।
ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਰੈਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਜੇਸਨ ਸਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਸਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡੇਟਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ WhatsApp ਕਾਲਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ तमाम ਗੈਜਟਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਸਮਗਲਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ ਚਾਹੇ US ਦੀ DEA ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਐਪਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦਬਿਸ਼ ਔਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਖੇਪ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ $61 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਸਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰ ਪਾਸਚਰਸ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂਘ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਐਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ hinterland ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬ੍ਰਿਸਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂਘ ਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਡਵੈਂਚਰਿਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ US ਦੀਆਂ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 20 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇਸਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਰਾਇਨ ਨਿਕੋਲਾ ਕੋਕਸ, ਜ਼ੌਮ ਮਿਨ ਟੂ, ਡਾਮੇ ਸਰਚਵੈਲ, ਸਾਮਿਤ ਹਾਇਜ਼ਾ, ਹਨੀਫ ਜਮੀਲ, YG ਹੁਆਂਗ, ਨਦੀਮ ਲੀਲਾ ਐਂਡ ਯੂਸਫ ਲੀਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਮਰਬੀਰ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਹਰਬਲਜੀਤ ਤੂਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਸਰਜੰਤ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਵੀਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਸੁਖਵੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਦਰੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਸਨ ਹਾਲ ਉਹ ਟਰੈਪ ਮੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਰੈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਪੈਂਤੜਾ, ਹਥਕੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਸਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ
ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੈਡਲਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜੋ ਕਿ ਕੋਕੇਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੈਥ ਪਾਰਟੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਇਹ ਸਨ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਹ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੇਲ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਕਾਰਟੇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਖੀਰੀ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਰਥ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਥੇ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੁੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ US ਦੀ DEA ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਖਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜਾ CIA ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੱਕ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਸਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਠਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਫਰਕ ਹੈ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪੈਡਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, STF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਜਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ 12, 15, 18 ਡਾਲਰ ਮਿਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ 4, 4, 5, 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
उस ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਪੈਡਲਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੀਜ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਐਸੇ ਪਰਦੇਫਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਉਦਮ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਮਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ अपनी कौम या अपने इलाके तो आने वाले लोगों के इस वतेरे को जस्टिफाई कर पाना। तो इस दे नाल बहुत ही ऐसे लोग जो कि भारत छड़ के जाके कैनेडा या आस्ट्रेलिया को अपना भविख मानते हैं, उत्थे की धरती उत्ते काम करना, उत्थे अपनी जिंदगी को बतीत करना या उत्थे अपना फ्यूचर तलाशना उसनों अपना एक टीचा मानते हैं, उन्होंने भी आने वाले दिनों के विच ये दिक्कतां खड़ियां हो सकदियां ने, क्योंकि बहुत से ऐसे बदनाम मुल्क हैगे ने जिन्हां दे नागरिकां नूं ते बशिंदियां नूं बहुत ही शक दी नज़रां नाल वेख्या जांदा है कि भारत ते की असी पंजाबी उस दिशा वल तां नहीं वध रहे। इस उत्ते सोचना, इस उत्ते चिंतन करना जरूरी है ते इस दे हल भी काफ़ी हद तक उस स्थानक पद्धर ते डोमैसटिक पद्धर ते उस समाज दे विच ही तलाशने होणगे जो कि कैनेडा ते अमेरिका दे विच बहुत वड्डे डायस्पोरा के रूप में फैले हुए पंजाबियां दी नुमाइंदगी करता है। वो समाज जिसनों कि अपने अंदर जिहड़ियां आकुरितियां पैदा हो रही ने या जिहड़े माड़े ट्रेंड पैदा हो रहे हैं, इन्हां दे विच घोखना पेगा, इंट्रोस्पैक्शन करनी पेगी। पंजाब तो जाने वाले लोगों लिए भी एक सबक है, पंजाब तो जाने वाले वो नौजवानों लिए सबक है जिन्हां कोल इत्थे करन नूं कुछ नहीं ते बाहर भी जाके कुछ पॉजिटिव करन दा या कुछ कंक्रीट करन दा या कुछ ठोस करके दिखाण दा कोई एम उन्हां दे सामने नहीं है। अक्सर इस तरीके के लालच दे विच उही लोग पहला आते हैं, उही लोग पहला फसते हैं। सो सोचण समझण घोखण दी ते इस तरीके के जिहड़े ऑपरेशन या इस किस्म के जिहड़े खुलासे हैगे ने या जिहड़े तस्करी के नैटवर्क या कारोबार का पर्दाफाश करने वाली घटनावां हैगियां ने, उन्हां तो एक बहुत वड्डा सबक लैण दी लोड़ है। सो इस दे नाल इस वीडियो नूं भी विराम दिंदे हैं। एक फौरी तौर पर एक डेवलपमेंट सी, टोरंटो का सब तो बड़ा ड्रग बस्ट हैगा, इसनूं सब तो वड्डी नशे की खेप की बरामदगी का केस मन्निया गया है। सो मैनूं लगा भी इस एस्पैक्ट तो भी तुहानूं जाणू कराना जरूरी है। सो इस वास्ते इस केस नूं अज तुहाडे सामने लैके आया। होर रिपोर्ट्स लई रितेश लखी अनप्लग दे नाल जुटे रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।